हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गो हैश गुलबर्गा। गुलबर्गा सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया, जहां पर जितने भी जो माइनर यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, जो बाइक्स चलाते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे, उन्हें सबको बुलाकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहां पर रखा गया था। इस प्रोग्राम में शन्नापा SD जो कि पुलिस कमिश्नर है गुलबर्गा सिटी के, इन्होंने अवेयरनेस देते हुए सारे बच्चों को समझाया और ट्रैफिक के रूल्स को ब्रेक करने के बाद जो फाइन्स, जो सजा मिलती है, वो सारी चीजों से इन माइनर बच्चों को उन्होंने अवेयर किया। साथ ही साथ 3 साल से जिस तरह से गुलबर्गा सिटी में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं माइनर बच्चों के चलते, कि माँ बाप की भी जिम्मेदारी होती है बच्चों की एज के हिसाब से उन्हें गाड़ी दी जाए। बच्चे गैर जिम्मेदाराना तौर पर बाइक्स को लेकर जाते हैं, मगर किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। उसी के बीच चलते गुलबर्गा के पुलिस कमिश्नर शन्नापा SD ने मीडिया से बात करते हुए सारी चीजें उन्होंने तफसील से बताई कि नुकसान क्या होते हैं और अगर माइनर बच्चे पकड़े जाते हैं तो उन पर क्या फाइन डाला जाएगा, और भी ज्यादा कई सारी बातें पुलिस कमिश्नर ने इस प्रेसिडेंट बताई। आइए सुनते हैं गोहैश की ये रिपोर्ट। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multispeciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken, Al Sharia Group of Institutions, Bay Neuro Hospital De-Addiction Center, and by Moria Restaurant. We have taken a review of last 3 years traffic related cases, both with respect to number of accidents which are reported, number of people we have lost in accidents, number of people who have succumbed to injuries. And also we have taken the review of traffic enforcement which is done in last 3 years. We are seeing rampant traffic indiscipline in the city. Majority of people, though they are aware of the traffic rules, they are not abiding by the traffic rules. In this background, though we have seen some positive changes in the numbers, when we look the number of accidents reported in 2024, number of people who have succumbed to injuries, number of people who have suffered injuries in road accidents, though the numbers are slightly better with respect to the numbers which were reported in 2023, but still we want to reduce the number of accidents significantly in the year 2025. In this background, we have already launched a special drive of traffic enforcement. In the beginning, we have taken 3 subjects. One is vehicle driving by minors less than 18 years. Second one is signal jumping, and third one is drunken driving. In last 1 week, we have detained 154 vehicles which were driven by minors. More than 100 signal jumping cases are booked. Nearly 40 cases of drunken driving cases are booked in just 1 week. This shows how much is the traffic indiscipline in the city. This drive will be continued. I request sincerely all the citizens to abide by the traffic rules. It is in the interest of you and it is in the interest of your near and dear ones, or else we will be forced to take strict enforcement against traffic rule violators. Last 3 years ಏನು ನಮ್ಮ ಸಂಚಾರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್ಗಳಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್, ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ನಾನ್ ಫ್ಯಾಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಅವುಗಳ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 22, 23, 24. ಆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದಾಗ 22, 23 ನಾವು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 24ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮದ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರು ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಈ ಮೈನರ್ಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ಥರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಾನೂನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ 199A ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾವು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸರಿಗೆ ವಾಹನವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀಡಿದರೆ, ಯಾರು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷದಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವಂಥ ಕಾನೂನಿದೆ ಮತ್ತು 25,000ವರೆಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವಂಥ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಅಪ್ ಟು 3 years ಆರ್ 25,000 rupees ಫೈನ್. ಮತ್ತು ಯಾರು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಯಾರಿರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ 3 monthsವರೆಗೂ ಮತ್ತು 5,000ವರೆಗೂ ದಂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾರು ವಯಸ್ಕರಿದ್ದಾರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 18 years ವಿತೌಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಾವು ವಾಹನ ನೀಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು, ಯಾರು ವಾಹನ ನೀಡ್ತಾರೆ
ವಿತೌಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಲಾರ್ದವರಿಗೆ ವಾಹನ ನೀಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ದಂಡ ವಿಧಿಸ್ಬೋದು. ಅಪ್ ಟು 5,000 ಮತ್ತು 3 monthsವರೆಗೂ ಸಜೆನೂ ಕೂಡ ಆಗುವಂಥ ಕಾನೂನಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಳೆದ ಒಂದು ವೀಕಲ್ಲಿ 154 ಈ ಮೈನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಾಹನ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಯರ್ಲಿ 100+ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. 40ರಷ್ಟು ಡ್ರಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕೇಸನ್ನು ಈಗ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಏನು ಸಂಚಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅದು ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಈಗ ಮುಂದುವರೆದು ಈಗೇನು ಇವರಿಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ 25,000 rupees ಫೈನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಮೈನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಾಹನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ ಟು 25,000 rupees ಫೈನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 25,000 rupees ಫೈನ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಂತಿ ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೈಕಲನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಹೋಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ನಿದರ್ಶನಗಳಿದೆ. ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 6,000 to 8,000 ಮೈನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 18 years ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದ್ತಾ ಇರೋರು. ಮತ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು, ಮೈನರ್ಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಿವಿರಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಯಾರೋ ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯವರ ಮಿಸ್ಗೈಡೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಹಠ ಮಾಡೋದು ವಾಹನಗಳು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಾವು ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಏನು ನಿಯಮ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ವಾಹನ ನೀಡದೆ, ಅವರು ಯಾವಾಗ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 18 years ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ತರಬೇತಿನ ನೀಡಿ ವಾಹನ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಈಗ ಸೋರ್ಸ್ ಮನೆಯೇ ಇವರಿಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಸೋರ್ಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಡ್ರೈವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತೀವಿ. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದರ ಒಂದು ವೈಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಈ ಸಂಚಾರ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multispeciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken, Alchemy Group of Institutions, Bay Neuro Hospital D-Addiction Center, and by Moria Restaurant.